जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। न चैव कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। Prabhuji and Mataji's Dandavat Pranam to each and everyone. My humble obeisances to all my gurus and Siksha gurus. అండ్ ఈరోజు వాతావరణం ఎంత పిక్నిక్ లాగా మంచిగా ఉన్నా సరే మీరందరూ మంచి సమయానికి జాయిన్ అయ్యారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. హరే కృష్ణ. సో మనం నిన్నటిది ఈరోజు 2 రౌండ్స్ చేయాలి. ఇంకా వస్తారేమో, జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. మనం జపం చేద్దాం. ఓకే. జై శ్రీ మాతాజీ, మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఉందా మాల మీ దగ్గర? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉంది మాతాజీ. చెయ్యండి. ఓకే మా, ఒక్క నిమిషం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది వృంద. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రావణి మాతాజీ మీరున్నారా? మీరు చేస్తారా ఇంకో రౌండ్? ఎస్ మాతాజీ. చేయండి. थैंक यू माता जी కొన్ని నీళ్లు తాగండి. అవును మాతాజీ గొంతు పొరవ అవుతుంది. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्ण माता जी थैंक यू माता जी
హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. మీరు 16 మాలలు చేస్తారమ్మా శ్రావణి? లేదు మాతాజీ, 8 to 10. 8 to 10 చేస్తారా? ఓకే. అంటే కొంచెం స్పీడ్ ఉన్నది. మీరు రామ అన్నా రామ్ అన్నా ఒకటే, పర్వాలేదు. రామ్ రామ్ అంటున్నారు. కానీ ఓకే మాతాజీ. కృష్ణ కృష్ణ అనాలి లేదా కృష్ణ అనాలి. ఓకే మాతాజీ. కిత్నా 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 అని స్పీడ్లో అలా వస్తుంది. ఓకే ఓకే మాతాజీ, కొద్ది స్లో చేస్తా. స్లో కాదు, మీరు కొంచెం ఎప్పుడైనా రికార్డింగ్ చేసుకొని వినండి. వింటే ఓకే మాతాజీ. మన చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నవన్నీ మనకి తెలిసిపోతాయి అన్నమాట. సో స్పష్టంగా స్పీడ్ చేసినా పర్వాలేదు. మనం జపం చేసే కొద్ది హృదయం మార్జనం అవుతుంది, అంటే ప్యూరిఫై అవుతుంది ఒకటి. రెండవది వినడం వల్ల ఇంకా ప్యూరిఫై అవుతుంది అన్నమాట. సో ఆ ప్యూరిఫై అయ్యే ప్రాసెస్లో మనం స్పీడ్ వెళ్తాం. కృష్ణ నాలుక మీద నాట్యం చేస్తాడని చెప్తారు. సో అలా ఉంటుందంట. సో ఆ స్పీడ్లో కృష్ణ అనండి లేదా కృష్ణ అనండి, అప్పుడు స్పీడ్ తగ్గుద్ది. కృష్ణ కిత్న 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 అని వెళ్ళిపోతున్నాం కదా. రామ రామ అనేటప్పుడు కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ. హరే హరే. సో హరే రామ్ 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 హరే అన్నప్పుడు మీరు 2 రాముల బదులు ఒక రామ్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు, నాట్ ఆల్వేస్. ఓకే మాతాజీ. ఇప్పుడు ఒకసారి అలా వస్తుంది స్పీడ్లో. మరి ఇప్పుడు మైక్ ఫియర్లో వచ్చిందా, ఏ విధంగా వచ్చిందో తెలియదు, మీరు కూడా గమనించుకోండి. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్. ఈరోజు సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. సండే క్లాస్ వద్దా అంటే కావాలంటారని నేను సండే పెడుతున్నాను. సో నెక్స్ట్ టైం మనం పోల్ చూద్దాం, మెజారిటీని బట్టి క్లాస్ వేసుకుందాం. ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్, మనం వచ్చిన వాళ్ళం నేర్చుకుందాం. ఇద్దరు వచ్చినా క్లాస్ ఉందంటే ఉంటుంది. అండ్ మనకి ఇంకా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రీడింగ్ కానీ శ్లోక రిజిస్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటే 2 సార్లు కూడా మనకి ఛాన్స్ వస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మీకు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? కనిపించట్లే కదా? ఓకే, లేదు మాతాజీ. ఓకే. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, ఫస్ట్ శ్లోక ఉంది. సో వీ విల్ గో బ్యాక్ టు ద లాస్ట్ వన్. మనం ఎన్నో శ్లోక ఇప్పుడు? మీరు ఒక్కసారి, నేను అన్నీ షేర్ చేశాను మీకు, మీ ఫోన్స్లో మీరు ఓపెన్ చేసుకోండి అమ్మా. మొత్తం భగవద్గీత కూడా షేర్ చేశాను. అండ్ 108 శ్లోకాస్ షేర్ చేశాను. మంగళాచరణ్ షేర్ చేశాను. అండ్ పంచతత్వ మంత్రం కూడా పెట్టాను వాట్సాప్లో. సో ఇవన్నీ మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫోర్ 4.2 వరకు చెప్పారు మాతాజీ. 4.3 చెప్పాలి మాతాజీ. అవును, 4.1 and 2 మనం చదవలేదు కదా, చదువుదామా? ఓకే మాతాజీ. భాష్యం చదవలేదు, మీరు చదవలేదు, నేను చదివాను. సో ఒక్కసారి అది చదివేసుకొని మనము 3కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, 4.1 శ్రీ భగవాను వాచ ఇవం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవాన్ అవ్యయం వివస్వాననవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఎవరు చదువుతారు? హరే కృష్ణ. నేను చెప్తాను. కే విజయ ఉన్నారమ్మా? ఉన్నాను మాతాజీ. చదవమ్మా మీరు. సారీ, మీరు చదవండి. అనువాదం చదవాలా? శ్లోకం చదవగలరా? చదువుతాను. చదవండి.
श्रीभगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అరుణ మాతాజీ ఉన్నారా? అరుణ మాతాజీ, పోనీ సుభద్ర మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. సుభద్ర మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవాన్ వాచ. హరి కృష్ణ. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నాశము లేని ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నాశం లేని ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను వివస్వానునకు సూర్యదేవునకు ఉపదేశించి తిని. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతికి పితయైన మనువునకు ఉపదేశించును. మనువు దానిని ఇక్ష్వాకురాజునకు ఉపదేశించును. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ నీలవేణి మాతాజీ. నీలవేణి మాతాజీయా ప్రభుజీయా? మాతాజీ. మాతాజీ భాష్యం చదవండి. సూర్యలోకము మొదలుకొని ఇతర లోకములందరి రాజులందరికీ ప్రాచీన కాలము నుండి భగవద్గీత బోధించబడినట్లు భగవద్గీత చరిత్ర వలన మనకు ఇక్కడ తెలియచున్నది. సమస్త లోకములకు చెందిన రాజులు తమ తమ లోకములలోని ప్రజలను సంరక్షించుట కొరకై ప్రత్యేకంగా నిర్దేశింపబడి ఉన్నారు. కనుక ప్రత్యేకించి రాజవంశీయులందరూ ప్రజలను చక్కగా పరిపాలించి వారిని లౌకిక బంధముల నుండి కామ బంధముల నుండి రక్షించుట కొరకై భగవద్గీత శాస్త్రమును సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకొని ఉండవలెను. మానవ జన్మ అనున్నది దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సంబంధముతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అలవర్చుకొనుటకై ఉద్దేశింపబడినది. ఈ సందేశమును విద్య, సంస్కృతి, భక్తి ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియజేయుట అన్ని దేశ పాలకుల బాధ్యత ఉన్నది. మరో విధముగా చెప్పవలనని అన్ని దేశాల పాలకులు ప్రజల శ్రేయస్సు కొరకు ఈ కృష్ణ చైతన్యం విజ్ఞానమును విస్తృతముగా ప్రచారము చేయవలెను. తద్వారా జనులందరూ ఈ గొప్ప శాస్త్రపు సహాయము చే తమకు లభించిన మానవ జన్మను సద్వినియోగ పరచుకొనుచు జయప్రదమైన మార్గమునందు పయనింపగలుగుదురు. ఈ మన్వంతరమునందు సూర్యదేవుడు వివస్వానుడని పిలువబడును. అతడు సూర్యగ్రహ మండల మందలి సర్వగ్రహములను మూలమైన సర్వలోకాధిపతి. బ్రహ్మ సంహిత 5.52 నందు ఈ క్రింది విధముగా తెలుపబడినది. మీరు చదవగలుగుతారా? చదువుతాను. సవిత సకల గ్రహాణం రాజా సమస్త సురమూర్తి రశేష తేజ యస్యాజ్ఞాయ ప్రమతి సంభృత కాల చక్రో గోవిందమాది పురుషం. ఓకే, హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కృష్ణకుమారి మాతాజీ, మీరు ఉన్నారా? 2 phones తో కనెక్ట్ అయ్యారు. కృష్ణకుమారి మాతాజీ. ఉన్నాను మాతాజీ, ఉన్నాను. నాకు ఇక్కడ ఇది ఆన్ కాలేదు మాతాజీ, మాకు అది అందుకే కొద్దిగా లేట్ అయింది. క్షమించండి మాతాజీ, తొందరగా ఓపెన్ కాలేదు నాకు అది. పర్లేదు, మీరు చదవగలరా? వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వనా? లేదు, చదువుతానండి. ఏం చదవమంటారు చెప్పండి నాకు అది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేశాను భాష్యం. ఓకే. ఏ ఆది పురుషుని ఆజ్ఞచే గ్రహములకు రాజైన సూర్యుడు అత్యధిక శక్తిని మరియు ఉష్ణమును పొందుచున్నాడో అట్టి దేవాది దేవుడైన గోవిందుని శ్రీకృష్ణుని నేను భజింతును. అట్టి సూర్యుడు ఆ భగవాని నేత్రమై భాషించును. అతని ఆజ్ఞకు లోబడి తన కక్షయందు పరిభ్రమించుచుండును అని బ్రహ్మదేవుడు స్తుతించను. సూర్యుడే సమస్త గ్రహములకు రాజయ్యున్నాడు. ప్రస్తుతము వివస్వానుడను పేరు గల సూర్యదేవుడు ఇతర గ్రహములన్నింటినీ ఉష్ణమును మరియు వెలుగును సమకూర్చును. వాటిని నియంత్రించడి సూర్యమండలమును పరిపాలించును. అతడు శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞను అనుసరించి తన కక్షలో పరిభ్రమించుచుండును. ఈ భగవద్గీత
ఈ భగవద్గీత శాస్త్రమును అవగాహన చేసుకొనుటకు శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు తొలుత విశ్వావసుని ప్రథమ శిష్యునిగా వివస్వానుని వివశ్వాసుని ప్రథమ శిష్యునిగా చేసుకోను. కనుకనే గీత అనాది కాలము నుండి వచ్చుచున్న ప్రామాణిక శాస్త్ర గ్రంథమే కాని అప్రామాణికమైన లౌకిక పండితుల కొరకు ఉద్దేశించబడిన ఊహాకల్పితమైన గ్రంథము కాదు. మహాభారతము. హరిబోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనీషా మాతాజీ మీరు చదవండి. త్రేతాయుగ ఆరంభం నుంచి చదవాలా మాతాజీ? మహాభారతము శాంతి పర్వం అక్కడి నుంచి. మహాభారతము శాంతి పర్వం 3.48.51-52 నందు భగవద్గీత యొక్క చరిత్రను ఈ క్రింది విధముగా మనము కొనసాగించవచ్చు. పోయం చదవాలా మాతాజీ? చదువమ్మా, చదువు ట్రై చేయి. త్రేతాయుగదౌ చతతో వివస్వాన్ మనవే దదౌ మనుష్యలోక వృత్త్యర్థం సుతయేక్షవ కవే దదౌ ఇక్ష్వాకున చ కదితో వ్యాప్య లోక కనవస్థితాః. హరి బోల్. కంటిన్యూ. త్రేతాయుగ ఆరంభున మానవునికి భగవానుతో గల సంబంధమును తెలుపు ఈ శాస్త్రము వివస్వానునిచే మనువు బోధింపబడినది. మానవ జాతికి మనువు తండ్రియగుటచే దానిని తన పుత్రుడును భూమండలమునకు రాజును శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించిన రఘువంశమునకు మూల పురుషుడైన ఇక్ష్వాకుకు మహారాజునకు అందించను. కనుక భగవద్గీత ఇక్ష్వాకు మహారాజు కాలము నుండియే మానవ సంఘమునందు నెలకొని ఉన్నది. ప్రస్తుతము హరిబోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నెక్స్ట్ శ్రావణి మాతాజీ. శ్రావణి ఉన్నారా? ఉన్నాను మాతాజీ. ఈ నంబర్లన్నీ మీరు చదవగలుగుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. ప్రస్తుతము 4,32,000 సంవత్సరాల కాల పరిమితి గల కలియుగము కేవలము 5,000 సంవత్సరములు మాత్రమే గడిచినవి. ఈ యుగమునకు పూర్వము ద్వాపరమగు 8 లక్షల సంవత్సరాలు, దానికి పూర్వము త్రేతాయుగము 12 లక్షల సంవత్సరములు గడిచినవి. ఈ విధముగా దాదాపు 20,05,000 సంవత్సరములకు పూర్వమే మనువు తన శిష్యుడను మరియు భూమండలమునకు రాజును అగు ఇక్ష్వాకుని ఈ భగవద్గీతను బోధించెను. ప్రస్తుతము మనువు యొక్క జీవిత కాలము 30,53,00,000 సంవత్సరములుగా లెక్కింపబడినవి. అందులో 12,04,00,000 సంవత్సరములు మాత్రమే గడిచినవి. మనువు జన్మించుటకు పూర్వము భగవానునిచే తన శిష్యుడైన వివస్వానునికి సూర్యదేవునికి తెలుపబడిన విషయము ననుసరించి దాదాపు 12,04,00,000 సంవత్సరములకు పూర్వమే ఇది చెప్పబడినట్లుగా భావించవచ్చును. అదే జ్ఞానము మానవ సంగమున దాదాపు 20 లక్షల సంవత్సరముల నుండి వ్యాప్తి యున్నది. 5,000 సంవత్సరములకు పూర్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తిరిగి దానిని అర్జునునకు ఉపదేశించెను. గీతను అనుసరించియు గీతను ఉపదేశించినను శ్రీకృష్ణ భగవానును అనుసరించియు ఇదే భగవద్గీత యొక్క స్థూల చరిత్ర. సూర్యదేవుడైన వివస్వంతుడు కూడా స్వయముగా క్షత్రియుడును మరియు సూర్యవంశ క్షత్రియులందరికీను పూర్వ పితామహుడు తండ్రియును అగుట చేత అతనికి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము బోధించబడినది. భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేత స్వయముగా ఉపదేశించబడుట చేత వేద సదృశ్యమైనటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సత్యకృష్ణ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను ఫోన్ లో చూసే చదువుతున్నాను మాతాజీ. నా దగ్గర బుక్ ఏం లేదు మాతాజీ. చదవండి ఫోన్ లో. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేశాను కదా, చదవండి. ఓకే మాతాజీ. గీతలోని జ్ఞానము అపౌరుషేయము మానవాతీతము అయ్యున్నది. మానవ కల్పిత వివరాలతో సంబంధం లేకుండా వేదమునందలి ఉపదేశములను కూడా ఎటువంటి లౌకిక వివరణములు లేకుండా యథాతథముగా అంగీకరింపవలసి ఉన్నది. లౌకిక విద్వాంసులు
తమ ఇష్టానుసారము భగవద్గీతను గూర్చి ఊహాగానములు చేయవచ్చును. కానీ అది ఎన్నటికీ భగవద్గీత యథాతథము కాజాలదు. కనుకనే భగవద్గీతను యథాతథముగా గురు శిష్య పరంపర నుండి అంగీకరింపవలను. అట్టి దివ్య జ్ఞానమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తొలుత సూర్య భగవానునికి బోధింపగా, సూర్యదేవుడు తన పుత్రుడైన మనువునకు, పిదప మనువు తన పుత్రుడైన ఇక్ష్వాకునకు బోధించినట్టుగా ఇక్కడ వర్ణింపబడినది. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 4.2 శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతాను. పేరేంటి? నీలవేణి. నీలవేణి. నీలవేణి చదవండి. పరంపరా ప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మాతా మాతాజీ చాలా బాగా చదివారు. అనువాదం చెప్పండి. ఈ దివ్య జ్ఞానము ఈ విధముగా గురు శిష్య పరంపర క్రమమున గ్రహింపబడినది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధముగా అవగతము చేసుకొనిరి. కాలచక్రమమున ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమగుట వలన ఆ శాస్త్రము నశించినట్లుగా కనిపించుచున్నది. భాష్యం వేరే వాళ్ళు. ఉమా మాతాజీ ఉన్నారా మీరు? ఉన్నా మాతాజీ. మీరు భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే. భాష్యం. రాజర్షులు ప్రజలను పాలించుట యందు భగవద్గీత ప్రయోజనమును నెరవేర్చవలను. కనుక వారి కొరకే ప్రత్యేకముగా ఈ గీతా జ్ఞానము ఉద్దేశించబడినది. ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుపబడినది. నిశ్చయముగా ఇది దావన ప్రకృతి గల వారికి ఉద్దేశింపబడలేదు. ఎవ్వరికి లాభము చేకూరునట్లుగా వారు దీని విలువను నష్టపరుచుటయే కాకుండా వ్యక్తిగత అభిప్రాయములను అనుసరించి దీనికి వివిధములైన వివరములను కల్పించుచుందురు. ఈ విధముగా గీత యొక్క మూల ప్రయోజనము అటువంటి అధర్మ పరులైన విపరీత వాక్యాతలచే నష్టపడినప్పుడు గురు శిష్య పరంపరను తిరిగి పునః స్థాపించుటకు అవసరం ఏర్పడును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 5000 సంవత్సరములకు పూర్వము దివ్యమైన గురు పరంపర విచ్ఛిన్నమైనదని గుర్తించి గీతా ప్రయోజనము నష్టమైనట్లుగా కనిపించుచున్నది అతడు ప్రకటించెను. అట్లే ప్రస్తుత కాలమున కూడా అనేక గీతా వాక్యానములు ప్రాముఖ్యముగా ఆంగ్లములో వ్యాప్తి అందున్నను. అవి యున్నయను ప్రామాణిక పరంపర గీతములు కావు. లౌకిక విద్వాంసులు రచించిన వ్యాఖ్యానములు అనేకము లభించునను దాదాపు వారందరూ శ్రీకృష్ణ దేవాది దేవునిగా అంగీకరించి ఉండలేదు. కానీ వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని వచనములపై ఆధారపడి గొప్ప వ్యాపారమును మాత్రము కొనసాగించుచుందురు. ఇది ఏ దానవ ప్రవృత్తి. ఎందుకనగా దానవులు భగవానుని యందు విశ్వాసము ఉంచుకున్నను భగవానుని సంపదలను అనుభవింపవలెనని వాంఛించుచుందురు. గురు శిష్య పరంపరాగతమైన వివరణలతో కూడిన భగవద్గీత సంపుటములు ఆంగ్ల భాష యందు వెలువరించుట అవసరమైన యున్నందున ఈ రచన యత్నము చేయబడుచున్నది. యథాతథముగా అంగీకరించబడిన భగవద్గీత మానవ సంఘమంతటికి గల ఒక గొప్ప వరప్రసాదము. కానీ అట్లుగాక దీనిని ఒక కాల్పనిక తాత్విక గ్రంథముగా స్వీకరించినచో అది కాలమును వృధా పరిచినట్లే కాగలదు. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 4.3 స ఏవాయం మయా తే ధ్యయోగః ప్రోక్తః పురాతనః భోక్తోసి మే సఖా చేతి
రహస్యం హేతుదుత్తమం. అంటే నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ శాస్త్రం ఉత్తమమైన రహస్యమును అర్థం చేసుకోగలనని భగవానునితో గల సంబంధమును తెలియజేయు పురాతన శాస్త్రమును నేడు నీకు తెలుపుచున్నాను అని భగవంతుడు అంటున్నాడు అనమాట. ఒక్కసారి మనం శ్లోకం చదువుదాము. హరే కృష్ణ. స ఏవాయం మయా తే ధ్యయోగః ప్రోక్తః పురాతనః. స ఏవాం మయా తే ధ్యయోగః ప్రోక్తః పురాతనః. స ఏవాయం మయా తే ధ్యయోగః ప్రోక్తః పురాతనః. భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతుదుత్తమం. భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. మయా తే ధ్యయోగః ప్రోక్తః పురాతనః. భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. ఓకే, ఇక్కడ భగవానుడు ఏమంటున్నాడంటే నీవు భక్తుడవు నా మిత్రుడవు. అందుకనే నేను ఇప్పుడు ఒక శాస్త్రం ఏదైనా ముఖ్యమైనది చెప్పాలంటే వాళ్ళు యోగ్యత ఉన్నదా లేదా అని ఆలోచించే చెప్తారు ఎవరైనా పెద్దవారు. అలాగే కృష్ణ పరమాత్ముడు వివస్వానుని ఆ టైంలో నమ్మాడు అనమాట. ఎప్పుడో 5,000 సంవత్సరాల క్రిందట మళ్ళీ అర్జునుడికి చెప్పవలసి వచ్చింది. ఎందుకు అంటే అర్జునుడు కూడా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డివోటీ. అంటే భక్తుడవు నా మిత్రుడవు. అందులో ఉండే ఉత్తమమైన రహస్యము అంటే సమ్ సీక్రెట్స్ అన్నమాట. ఆ సీక్రెట్స్ అందరూ అర్థం చేసుకోలేరు. అయితే ఓ ఫ్రెండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దీస్ సీక్రెట్స్ అని కృష్ణ పరమాత్ముడు అనుకుంటున్నాడు. నీవు నా భక్తుడవు కాకుండా మిత్రుడవు. నీవు ఆ గుహ్యమైన రహస్యాల్ని అర్థం చేసుకోగలవు. భగవంతుడితో గల సంబంధాన్ని నీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది ఒక పురాతన శాస్త్రము అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ వర్డ్ బై వర్డ్ మీనింగ్ తీసుకుంటే స ఏవా అంటే నిశ్చయముగా అదే, అయం అంటే ఈ, మయా నాచే. ఇక్కడుందా సే ఏవాం మయా అంటే నాచే, తే అంటే నీకు, అద్య నేడు, యోగ యోగా శాస్త్రము, ప్రోక్త అంటే చెప్పబడెను, పురాతన అతి పురాతనమైన. భక్త అంటే భక్తుడవు. తర్వాత ప్రోక్త అంటే చెప్పబడెను. భక్తుడవు అగుదవు, అగుదువు
అసి అంటే, మే అంటే నాకు, సఖ అంటే మిత్రుడవు, చ అంటే కూడా, ఇతి కనుకని, రహస్యం రహస్యమైన, హి అంటే నిశ్చయము, ఏతత్ ఇది, ఉత్తమము ఉత్తమము అంటే మళ్ళీ దివ్యమైనది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో కృష్ణ భగవానుడు ఏమంటున్నారు, ఈ లోకంలో భక్తులు అభక్తులు ఇద్దరు ఉంటారని. అంటే ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు, సురులు అంటే భక్తులు, భక్తులు మరియు అసురులు అని మానవులలో 2 తరగతుల వారు కలరు. అర్జునుడు గొప్ప భగవద్భక్తుడైనందున భగవానుడు అతనిని గొప్ప శాస్త్రమునకు గ్రహీతగా ఎంచుకొనెను. ఈ గొప్ప రహస్య శాస్త్రమును గ్రహించుట దానవ ప్రవృత్తి గల వారికి సాధ్యము కాదు. ఈ దివ్య జ్ఞాన గ్రంథమునకు అనేక వ్యాఖ్యానములు కలవు. ఈ వ్యాఖ్యానములు కొన్ని భక్తులచే రచింపబడగా మరికొన్ని దానవ ప్రవృత్తి గల వారిచే రచింపబడి ఉన్నవి. భక్తుల వ్యాఖ్యానములు యథాతథములు కాగా దానవులు రచించినవి నిష్ప్రయోజములై ఉన్నవి. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని దేవుడిగా అంగీకరించెను. హరే కృష్ణ. మీరందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి అమ్మా ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. అందరూ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళండి. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, మ్యూట్ లోకి వెళ్ళకుండా ఉండలేరా? ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్స్. సో మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భాష్యంలో సురులు అసురులు అని ఉంటారు. మానవుల్లో 2 తరగతులు అన్నమాట. అంటే మన దగ్గర దానవులు ఉన్నారా? మనం ఎవరినైనా రాక్షసుల్ని చూసామా ఈ లోకంలో? చూడలే మాతాజీ. సినిమాల్లోనే చూస్తుంటాం కదా, ఏదో ఒక కూరలు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద పళ్ళు ఉన్నాయి, జుట్టు వేసుకుని వీళ్ళని రాక్షసులు అంటారని బొమ్మల్లో, సినిమాల్లో, పుస్తకాల్లోనే చూస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అని అంటే, ఎవరైతే శాస్త్రాల్ని నమ్మరో, అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం రాని వాళ్ళకి భగవద్గీత పెద్దగా అర్థం కాదు. ఈ గ్రంథం, ఈ దివ్య జ్ఞానం అన్నమాట ఇది. సో ఈ గ్రంథాన్ని వాళ్ళు వేరే వేరే రకాలుగా మాట్లాడతారు, వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఉంటారు. అందుచేత వాళ్ళకి కాదు, దానవ ప్రవృత్తి గల వారిచే రచింపబడి ఉన్నవి. కొన్ని భక్తుల వ్యాఖ్యానం యథాతథములు కాగా దానవులు రచించినవి నిష్ప్రయోజనం. సో దానవులు అంటే ఎవరైతే నమ్మరో వాళ్ళు కూడా హరే కృష్ణ. కృష్ణకుమారి మాతాజీ మీరు కొంచెం మ్యూట్ లో ఉండండి. కృష్ణకుమారి మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళండి అమ్మా, చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. మీరందరికీ కూడా చదవడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా చదివేసి మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఇక్కడ నాది కంప్యూటర్లో నేను మ్యూట్ చేయడానికి కొంచెం కుదరదు. నేను పక్కన వేరే సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాను, అందులో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో చెప్పగలను. దానివల్ల నేను మీ పేర్లు చెప్తున్నాను. దయచేసి మీరు మ్యూట్లో ఉండండి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పటికి 4-5 సార్లు డిస్టర్బ్ అయింది ఒక్క శ్లోకంలోనే. ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే, కొందరు అసలు నమ్మరు, భగవంతుడిని నమ్మరు. నమ్మనప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అనమాట. అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంత పెద్ద జ్ఞానాన్ని, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న పిల్లవాళ్ళని మనం తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ప్లే స్కూల్లో వేస్తాము, తర్వాత ఎల్కేజీ అంటాము, యూకేజీ అంటాము, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ అంటాం. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్కి రాగానే మనం 10th క్లాస్ సిలబస్ ఇచ్చేసి వీడిని 10th పాస్ చేయించేస్తే మనకి ఏజ్ కలిసి వస్తుంది అని మనం ఎవరైనా ఆలోచిస్తామా? హరే కృష్ణ. ఏజ్కి తగ్గట్టే మనం చిన్న క్లాసుల్లో వేస్తాము. ఈవెన్ స్కూల్స్ కూడా ఏం పర్మిట్ చెయ్యవు కదా ఏజ్ వైజ్గా. ఒక్కోసారి 5 నిండకపోతే కూడా స్కూల్లో చేర్చుకోరు. సో ఆ విధంగా అన్నమాట ఇక్కడ డైజెస్ట్ అవ్వదు. సో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, అతని గురించి బాగా శ్రవణం చేస్తేనే మనం తెలుసుకోగలుగుతామంట. శ్రవణం చేసిన తర్వాత మన కడుపులో మొత్తం బాగా మన మనస్సు నిండిపోయి ఉంటుంది కృష్ణ గురించి.
అప్పుడు మనకి మామూలుగా ఉండలేమంట, పొట్ట చెక్కలైపోయేటట్టు వింటే ఆ తర్వాత ఎవరికైనా చెప్పాలి అనిపిస్తుందంట. దాన్ని ప్రవచనం కానీ లేదా ప్రచారం అని అంటూ ఉంటారు. సో మనం బాగా నాలెడ్జ్ పెంచుకున్నప్పుడు విని విని ఎవరికైనా అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలుగుతారనమాట. అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నమ్ముతాము. అంతే కదా, ఇప్పుడు లవర్స్ ఒకరికొకరు ఉంటారు, వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఒకరికొకరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రపాదుల వారు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ లవర్స్ మీద ఇస్తారు కాబట్టి నేను అదే తీసుకున్నాను. సో ఒకరిని ఒకరు నమ్మాలి అంటే ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి నమ్మకం కుదిరేటట్టు ఏదో చేయాలి కదా. సో అలా బిహేవియర్ అలా ఉంటేనే నమ్మినప్పుడు పూర్తిగా అన్ని చెప్పుకునే విధంగా ఉంటేనే వాళ్ళకి నమ్మకం కుదురుతుంది. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు అంటే నమ్మకం కుదరాలంటే వాళ్ళ గురించి, అమ్మాయి అబ్బాయి గురించి, అబ్బాయి అమ్మాయి గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట. వాళ్ళు ఏంటి, ఎక్కడున్నారు, ఏం జాబ్ చేస్తున్నారు, అవన్నీ కూడా. అదే లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ అనుకొని తిరిగారనుకోండి, అప్పుడు అది ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ భగవంతుడి విషయంలో ఇలా ఎలా చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో అంటే, ప్రపాదుల వారు భక్తులు ఉంటారు, అభక్తులు ఉంటారు. సో భక్తులు భగవంతుడిని నమ్ముతారు, భగవంతుణ్ణి శాస్త్రాల్ని గ్రహించుకోగలుగుతారు. సో ఇలాంటి గొప్ప వేదాలు ఏవైనా ఉంటే భగవంతుణ్ణి నమ్మారు కాబట్టి కొంత జ్ఞానం ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు జీర్ణించుకోగలుగుతారు, తీసుకోగలుగుతారు. అదే అభక్తులకి చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళ వ్యాఖ్యానాలు అదాతదములు కాగా దానవులు రచించినవన్నీ కూడా, వాళ్ళు రాసినవి కానీ వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ కూడా నిష్ప్రయోజనములు అవుతాయి, అంటే యూజ్లెస్ గా అయిపోతాయి అని అర్థం అన్నమాట. సో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవదిగా అంగీకరించాడా అర్జునుడు? అవునా? ఎస్, అంగీకరించాడు. ఎప్పుడు సరెండర్ అయ్యారు? ఏ శ్లోకంలో అర్జునుడు సరెండర్ అయ్యారు? శరణాగతి పొందారు 2.7 దోషం. ఓకే, సో అక్కడ సరెండర్ అయిపోయి నువ్వు నా గురువు అని అన్నాడు. సో అలా అంగీకరించాడు కాబట్టి అర్జునుడికి ఈ దివ్యమైన రహస్యమైన విషయాలు నేను చెప్తున్నాను అని అంటారు. మనం అందరం కూడా ప్రపాదుల వారు ఏమంటున్నారు, అర్జునుని అడుగు జాడలను అనుసరించి రచింపబడిన ఏ గీతా వ్యాఖ్యమైనను ఈ దివ్య శాస్త్రం నాకు చేయబడు యథార్థ భక్తియుక్త సేవ కాగలదు. అంటే ఏదైతే అర్జునుడు విన్నాడో యథాతథంగా ఉందో ఆ భగవద్గీత మనం చదివినట్లయితే భక్తి ప్లస్ నాలెడ్జ్ అంటే మనకి జ్ఞానము రెండు యుక్త సేవ, భక్తి యుక్త సేవ కాగలదు అని అంటున్నారు. సో దానవ ప్రవృత్తి గలవారు శ్రీకృష్ణ భగవాను యథాతథంగా అంగీకరింపరు. అంతేకాకుండా వారు శ్రీకృష్ణుని గూర్చి ఏవేవో కల్పనలు చేయొచ్చు, శ్రీకృష్ణుని బోధనల నుండి సామాన్య పాఠకులకు పెడత్రోవ పట్టింతురు. అట్టి పెడత్రోవ మార్గములను గూర్చి ఇక్కడ హెచ్చరింపబడుచున్నది. కనుక ప్రతి ఒక్కరు అర్జునుని నుండి వచ్చిన గురు శిష్య పరంపరను అనుసరించుటకు యత్నించి శ్రీమద్ భగవద్గీత అనేది దివ్య శాస్త్రం ద్వారా లబ్ధి పొందవలెను. అంటే ఇక్కడ యథాతథంగా రాసి ఉన్నది కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే భగవద్గీత. పైగా చాలా సులువుగా అర్థమయ్యేటట్టు శ్రీల ప్రపాదుల వారు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఉదాహరణలు ఈ భాష్యంలో ఇస్తూ మనకి తొందరగా అర్థమయ్యేటట్లు చేస్తున్నారనమాట. సో ఇది మాత్రం మీరు ఫాలో అయితే ఇది అంటే యత్నించి భగవద్గీత అనేది ఈ దివ్య శాస్త్రం ద్వారా పూర్తిగా లాభం పొందండి అని ప్రపాదుల వారు చెప్తున్నారు. భాష్యం అంతా కూడా ప్రపాదుల వారు అనువాదం మీద ఆధారపడి ఉన్నట్లు అయి రాస్తారనమాట మనకి అర్థం అవడం కోసం. అనువాదం ఏముంది, ఇప్పుడు శ్లోకం చదివాము, నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ శాస్త్రం ఉత్తమమైన రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలవని భగవానునితో గల సంబంధాన్ని తెలియజేయ పురాతన శాస్త్రం నేడు నీకు తెలుపుచున్నాను అని చెప్తున్నాడు. అంటే వెరీ సింపుల్. మనం మామూలుగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే భగవంతుడి యొక్క స్నేహితుడు, భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు. అందుకు చేత భక్తి చాలా ఉంది కాబట్టి నీకు కొంత జ్ఞానం ఉంది. ఈ జ్ఞానంతో నువ్వు నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోగలుగుతావు కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అంటున్నాడు. అయిపోయింది, 5 నిమిషాల్లో మనం చెప్పేసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి ఎలా వివరించారంటే మనం భగవద్గీత అనేది
ఎన్నో రకాలుగా ఎంతో మంది మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక చాలా వస్తూనే ఉంటాయి. చిన్న చిన్న పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, అన్ని ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ చెప్తూనే ఉంటారనమాట. కానీ వాళ్ళు పరంపరకు చెందిన వాళ్ళ కాదా అని మనం చూసుకోవాలి. పరంపరలు 4 అని మనము సాంప్రదాయాలు 4 అని తెలుసుకున్నాం కదా! ఆ 4 సాంప్రదాయంలో ఒక సంప్రదాయమై ఉండాలి. మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నామంటే శ్రీమద్ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్నాము. సో శ్రీల ప్రపాదుల వారు కూడా ఆ సాంప్రదాయంలో వస్తారు. భగవద్గీత ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే మనకు అన్ని పరంపర లిస్ట్ ఉంటుంది. అందులో మనం కూడా చేర్చబడతాం అనమాట. అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ లాభాన్ని మీరు పొందండి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? హరే కృష్ణ. ఎవరు చదవరా? నేను చదువుతా మాతాజీ. పేరేంటి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ పేరు చెప్పమ్మా. సుజాత. సుజాత మాతాజీ. మీకు నేను ఇందాక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా, చదవండి. స ఏవాయ నవమయూయతే ధ్యాయోగాః ప్రోక్తాః పురాతనః భోక్తోంసి మే సఖాచేతి రహస్యం హేతదుత్తమమం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా కొత్త సుధా మాతాజీ మీరు చదవలేదు పొద్దున్న, ఇప్పుడు చదువుతారా అనువాదం? సుధా మాతాజీ లేరు. సో సౌమ్య అని ఉన్నారు. ఎవరు? సౌమిని. పేరిం దేవి కొందరికి చదవడానికి. చదువుతాను మాతాజీ. పేరిం దేవి. చదవండి. అనువాదము. నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ శాస్త్రము ఉత్తమమైన రహస్యమును అర్థము చేసుకోగలవని భగవానునితో గల సంబంధమును తెలియజేయ పురాతన శాస్త్రమును నేడు నీకు తెలుపుచున్నాను. హరిబోల్ మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి భాష్యం. ఓకే మాతాజీ. సురులు, భక్తులు మరియు అసురులు అని మానవుల్లో 2 తరగతుల వారు కలరు. అర్జునుడు గొప్ప భగవద్భక్తుడైనందున భగవానుడు అతనిని ఈ గొప్ప శాస్త్రమునకు గ్రహీతగా ఎంచుకొనెను. ఈ గొప్ప రహస్య శాస్త్రమును గ్రహించుట దానవ ప్రవృత్తి గల వారికి సాధ్యము కాదు. ఈ దివ్య జ్ఞాన గ్రంథమునకు అనేక వ్యాఖ్యానములు కలవు. ఈ వ్యాఖ్యానములు కొన్ని భక్తులచే రచింపబడగా మరికొన్ని దానవ ప్రవృత్తి గల వారిచే రచింపబడి ఉన్నవి. భక్తుల వ్యాఖ్యానములు యథాతథములు కాగా దానవులు రచించినవి నిష్ప్రయోజనములై ఉన్నవి. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవునిగా అంగీకరించెను. అర్జునుని అడుగుజాడలననుసరించి రచింపబడిన ఏ గీతా వ్యాఖ్యానమైనను ఈ దివ్య శాస్త్రమునకు చేయబడు యథార్థ భక్తియుక్త సేవ కాగలదు. దానవ ప్రవృత్తి గలవారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని యథాతథముగా అంగీకరింపరు. అంతేకాకుండా వారు శ్రీకృష్ణుని గూర్చి ఏవేవో కల్పనలను చేయుచు శ్రీకృష్ణుని బోధనల నుండి సామాన్య పాఠకులకు పెడద్రోవ పట్టింతురు. అట్టి పెడద్రోవ మార్గములను గూర్చి ఇక్కడ హెచ్చరింపబడుచున్నది. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ అర్జునుని నుండి వచ్చిన గురు శిష్య పరంపరను అనుసరించుటకు యత్నించి శ్రీమద్ భగవద్గీత అనడి ఈ దివ్య శాస్త్రము ద్వారా లబ్ధి పొందవలెను. హరిబోల్ మాతాజీ, చాలా బాగా చదివారు. హరే కృష్ణ. సో 4.6కి వెళ్దామా? హరే కృష్ణ. చాలా రెడీగా ఉండండి, భాష్యం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, మీతోని చదివిస్తాను. ఎందుకంటే పాయింట్స్ డిస్కస్ చాలాసార్లు చేసి ఉన్నాము ఇవన్నీ కూడా. సో లెట్ us రీడ్. ఓకే. అజోపి సన్న వ్యయాత్మా, అజోపి సన్న వ్యయాత్మా, భూతానామీశ్వరోపి సన్, ప్రకృతి స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ
ఆత్మ మాయయా మళ్ళీ సంభవ ఆత్మ మాయయా అజోపి సన్న వ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవాయాత్మమాయయా మళ్ళీ ఒక్కసారి మొత్తం చదువుదాము. నేను చదువుతాను, వినండి. అజోపి సన్న వ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. మీరు చదవండి. అజోపి సన్న వ్యాయాత్మా హరి బోల్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. ఇక్కడ అనువాదం చూసినట్లయితే, పుట్టుక లేని వాడైనను నా దివ్య దేహమన్నడు నశింపదైనను సకల జీవులకు ఈశ్వరుడనైనను ఆది అయిన దివ్య స్వరూపంతో నేను ప్రతి యుగమునందు నా అంతరింగక శక్తిచే అవతరించుచుందును. సో మనకు తెలిసిన 4 యుగాల్లో భగవానుడు ఉన్నాడా? హరే కృష్ణ. ఉన్నాడు మాతాజీ. త్రేతాయుగం, కలియుగం. త్రేతాయుగంలో ఎవరు భగవానుడు? రాముడు. ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు. కలియుగంలో కల్కి. ఇంకా రాలేదు తల్లి. జనరలీ వెంకటేశ్వర స్వామి అని అంటాము, కానీ మనకి బోధనలు చేయడానికి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చాడు అనమాట కలియుగంలో. 500 సంవత్సరాల క్రితం, 5000 సంవత్సరాల క్రితం కృష్ణుడు ఉన్నాడు. కృష్ణుడే మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు లాగా వచ్చి ఈ సంకీర్తన మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో కలియుగం అంటే మనం ఇక్కడ పరంపరలో చైతన్య మహాప్రభు అని చెప్పుకుంటాం. సో ఇక్కడ పుట్టుక లేనివాడు. అజ అంటే అజేయుడు, అజేయుడు అలా అంటాం కదా, అంటే పుట్టుక లేనివాడు అజు అంటే. ఓకే, పుట్టుక లేనివాడై. అపి అంటే అయినప్పటికీ, అజో అపి అంటే పుట్టుక లేని వాడైనను. దివ్య ఇంకోటి అయినప్పటికీ. సన్ అంటే కూడా. అవ్యయ ఆత్మ, అవ్యయ ఆత్మ అంటే నాశనము లేనటువంటిది, నాశనము కాని శరీరము కలవాడు. ఎవరు? పరమాత్ముడు. భూతానాం జన్మించిన వాటికన్నిటికీ ఈశ్వర అంటే ప్రభువు. అన్ని జీవరాశులకి కూడా అతనే ప్రభువు. అపి అంటే అయినప్పటికీ, సన్ అంటే కూడా. ప్రకృతిం దివ్య స్వరూపముతో, స్వాం నా యొక్క అధిష్టాయ అధిష్ఠించి, సంభవామి అవతరిస్తుందును, ఆత్మమాయయ నా అంతరంగిక శక్తిచే. సో భగవంతుడు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడు అని అంటే, ఎప్పుడెప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదో తప్పులు జరుగుతున్నాయి, మానవాళికి కష్టాలు కలిగినప్పుడు, లేదా దేవతలకి కష్టాలు కలిగినప్పుడల్లా ఏదో ఒక రకంగా అవతరిస్తూనే ఉంటాడు భగవంతుడు. అంటే ఆయనకి ఒక మరణం అనేది లేదు. మన ఆత్మ ఎట్లాంటిది? ఆత్మకు మరణం ఉందా? లేదు మాతాజీ. పుట్టుక ఉందా? లేదు. ఉన్నది. పుట్టుక ఉందా ఆత్మకి? అనుభవాలు. ఆ పుట్టుక జనన మరణాలు ఉండవు ఆత్మకి. అర్థమైందా? ఒక దేహం నుండి ఇంకో దేహానికి వెళ్తూ ఉంటుంది. దేహం పోతుంది కానీ ఆత్మ. కానీ ఆత్మకి పరమాత్మకి తేడా ఉందా? ఉన్నది మాతాజీ. పరమాత్మ అంటే భగవంతుడు. ఈ ఆత్మ అంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం చేత సూక్ష్మ స్థూల శరీరాలతోని ఇటు అటు పరిగెడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ పరమాత్మ అనేది కూడా పుట్టుక లేనివాడు. ఇవి సిమిలారిటీస్ అన్నమాట ఆత్మకి పరమాత్మకి. పరమాత్మ కూడా పుట్టుక లేదు,
మరణం లేదు. కానీ ఆ దేహం ఎన్నడూ నశింపదనమాట. ఇక్కడ దేహం నశిస్తుంది కదా. సో సకల జీవులందరికీ ఈశ్వరుడు అంటే అన్ని జీవుల్ని సృష్టించిన వాడే ఈశ్వరుడు అని అంటారనమాట. సో అంత దివ్య స్వరూపంతో నేను ప్రతి యుగం నందున నా అంతరంగ శక్తిచే అవతరించుదును అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు మనం చూద్దాం. మనం అందరం నమ్మొచ్చా కృష్ణ భగవానుడు ప్రతి యుగంలో వస్తున్నారు అని అంటే? హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి రెండవ చాప్టర్లో అక్కడ ఆత్మ చదువుకునేటప్పుడే మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తాడు ఏమని అంటే నువ్వు ఉన్నావు నేను ఉన్నాను లోగడ అంటే పాస్ట్లో ప్రస్తుతం ఉన్నాము మళ్ళీ భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటూ ఉంటాం. ఈ వృద్ధులు ఎవరైతే యుద్ధానికి వచ్చారో ద్రోణాచార్యుడు కానీ భీష్ముడు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా పూర్వం ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారు మళ్ళీ ఉంటారు. సో ఆ వృద్ధ దేహాల కొరకు నువ్వు ఎందుకు ఇంత బాధపడుతున్నావు? అందుచేత యుద్ధం చేయి, ఆత్మనే చూడు అంతేగాని దేహాన్ని చూడకు. ఈ దేహాన్ని కృషించి పోయినవి ఆత్మ అనేది మళ్ళీ ఇంకో కొత్త దేహాన్ని తీసుకుంటుంది. నువ్వు యుద్ధం చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళు యొక్క దేహం నశిస్తుంది. అందుచేత నువ్వు యుద్ధం చేయి అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తాడు. మనం 2వ అధ్యాయంలో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అనమాట. ఏంటి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన జన్మయందలి ప్రత్యేకతను గురించి పలుకుచున్నాడు. అతడు సాధారణ మానవుని వలె గోచరించినను తన పూర్వ జన్మల యందు జరిగిన విషయములన్నిటినీ జ్ఞప్తి ఉంచుకొనును. ఇప్పుడు మనం సామాన్యంగా మనము నిన్న ఈ టైంకి మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అడిగితే ఇప్పుడు 12:06 అయింది. మనం ఏమన్నా చెప్పగలమా? చెప్పలేము. ఏదో క్లాస్లో ఉన్నాము అని ఒకటైతే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం సామాన్యంగా 12:20 12:30 దాకా ఉంటున్నాం కాబట్టి. అంతేకాని ఏ పాఠం చెప్పారు ఏంటి అని పోనీ మార్నింగ్ ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు అంటే చెప్పగలరా? గబుక్కునే చెప్పలేము, కొంచెం ఆలోచించి ఈ రోజుది కాబట్టి నిన్న ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు, నిన్న రాత్రి డిన్నర్ ఏం చేశారు అంటే కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేము. ఇప్పటికిప్పుడే తాళం చేతులు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు తాళం చేతులు డోర్ కీస్ అందుబాటులో పెట్టుకుంటాం, కానీ అది ఒక్కోసారి కనిపించదు కదా. సో అదే అన్నమాట భగవంతుడికి మనకి తేడా. భగవంతుడు మానవ జన్మ మనుష్యుల్లాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే 2 కాళ్ళు 2 చేతులు అంతా మనలాగే కనిపించినప్పటికీ కూడా మనం భగవంతుడికి మనిషికి మానవుడికి చాలా తేడా ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ అన్నీ గుర్తుంటాయి ఎవరికి? పరమాత్ముడికి. పూర్వజన్మలో మనం ఏమేం చేశాము, ఆ కర్మ ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నామా లేదా, నేనెవరు, ఇప్పుడు ఇక్కడ పరిపూర్ణ పద్మావతి, కానీ పూర్వ జన్మలో నేనేంటి అని భగవంతుడికి తెలుసు, నాకు తెలియదు. మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో నేనేమవుతానో భగవంతుడికి తెలుసు, మనకు తెలియదు అనమాట. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా ఈ దేహానికి మనం పెట్టుకున్న పేర్లు, ఈ దేహం మనం అద్దంలో చూసుకుంటేనే ఓహో మనమా అని తెలుస్తుంది, లేకపోతే మనకు తెలియదు కదా మనం ఎవరు అనేది. సో అలా ఉన్నాం. కానీ భగవంతుడు అలా కాదనమాట. మనం పుట్టి దేహినోస్మిన్ చెప్పుకున్నాం కదా, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా సో తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర ముహ్యతి. అంటే బాల్యం నుండి పుట్టుక, బాల్యము, తర్వాత యవ్వనము, వృద్ధాప్యము అన్న కృషించిపోవడం అనేది చదువుకున్నాం. సో ఇలా దేహంలో మార్పులు వచ్చాయి, అవునా? కానీ కృష్ణ భగవానుడిలో మార్పులు వస్తాయా? మీ తాత అమ్మమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా కృష్ణుడు ఫోటోలు మీరు చూస్తుంటారు, ఇదే యవ్వనంలో ఇట్లాగే ఉంటాడు కదా. బాల్యం మాత్రం బాల్యకృష్ణుడిని మనం చూసాం అక్కడక్కడ, అవునా? సో బాల్యం నుండి యవ్వనం దాకా వచ్చి ఇంకా అంతే అన్నమాట. మహాభారతం అదే యుద్ధం జరిగేటప్పటికి 80 సంవత్సరాలు అంట. అప్పటికి ఆయన మనవరాళ్ళు చాలా సంతానం ఎంతో ఉన్నారు కృష్ణ భగవాన్కి, కానీ యవ్వనంగా ఎలా ఉంటాడు, మెరిసిపోతూ ఉంటాడు అనమాట. అది అంటే అతని యొక్క దేహము ఎలా ఉంటుందంటే
నశింపలేనటువంటిది అని ఆయనది దేహం అలా ఉంటుందన్నమాట. సో అదే మన దేహము కృషించిపోతుంది, తర్వాత నశించిపోతుంది. ఆయన ఒక ఆంతరంగిక శక్తి, కృష్ణుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ఎవరు? రాధారాణి. కృష్ణుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి రాధారాణి. అసలైతే మొన్న నేను చదివాను ఇక్కడ వీడియోలో, ఆయనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బయటికి రమ్మంటే వచ్చేస్తుందంట. ఆంతరంగిక శక్తియే రాధారాణి. అందుకే అంత ప్రేమిస్తాడనమాట. సో ఆమె కూడా అంత భక్తి కృష్ణుడు అంటే. రాధారాణికి కృష్ణుడు, ఇప్పుడు కృష్ణుడికి మనం అందరము సరెండర్ అయ్యి అందరం కూడా శరణాగతి పొంది నీవే నా గురువు అని చెప్పుకుంటాం. అలా కాకపోయినా మనం గురువులకి శరణాగతి పొందుతాము, గురువులు మనని కృష్ణుడి దగ్గర తీసుకెళ్తాం. అదే విధంగా కానీ రాధారాణికి ఎంత భక్తురాలంటే, ఎంత గొప్ప భక్తురాలు, శ్రీకృష్ణుడే శరణాగతి పొందుతాడంట రాధారాణి దగ్గర. హీ సరెండర్స్ టు రాధారాణి. అంటే గొప్ప గొప్ప డివోటీస్కి శ్రీకృష్ణుడు లొంగిపోతాడనమాట. వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది చేసి పెడతాడు. వాళ్ళ మీదకి ఎవరైనా వచ్చారు అంటే వాళ్ళని రక్షిస్తాడనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని రక్షించాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా మందిని మనం చూసినట్లయితే హిస్టరీలో గజేంద్ర మోక్షం ఒకటి చెప్పుకున్నాం మనము, తర్వాత జడభరత్ అని చెప్పుకున్నాము. సో ఇలా ఈ స్టోరీస్లో అంతా ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే భగవంతుడికి కష్టం ఉందో అక్కడికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాడు. ఎంత అసలు తలుచుకుంటే ఎన్ని కోట్ల జీవరాశులు కదా, 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. సో ఈ జీవరాశులన్నిట్లో భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్తాం. సో ఇంత మందిని ఇలా ఇన్ని జీవరాశుల్ని కనిపెట్టుకోవాలి ఉండాలంటే మనకి సంతానం ఎక్కువైతే చూసుకోలేమని చెప్పేసి 2 లేక 3 అని పోయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరే అయిపోయారు కదా. ఒక్క పాపను చూసుకోవడం, ఒక్క బాబుని చూసుకోవడం ఎంత కష్టం అయిపోతున్నాయి ఈ రోజుల్లో. భగవంతుడు ఎన్ని లక్షల మందిని చూసుకుంటున్నాడంటే అసలు అది ఏంటి అనేది మనం ఆలోచిస్తే భగవంతుడికే సాధ్యం, అది ఇంకెవ్వరికి సాధ్యం కాదనమాట. సో అలా ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే, మనము ఇప్పుడు చెప్పిందే ఇప్పుడు మర్చిపోతాం, బద్ధ జీవులం. కానీ భగవంతుడికి పూర్వంది ఇప్పుడుది మళ్ళీ వచ్చేదన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి. ఇంతకుముందు అర్జునుడితో చెప్పారు, అదే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ బాల్యము, యవ్వనము, శైశవము అన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ పోతే అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ అందుచేత అతన్ని పుట్టుక లేనివాడు సచ్చిదానంద విగ్రహం అంటే సత్యం అన్నమాట, ఎప్పటికీ ఉండేది అనేది సత్యము ప్లస్ ఇటర్నల్, ఎప్పటికీ ఉండేదన్నమాట. సో ఈ దివ్య దేహము మరియు బుద్ధినందు మార్పు లేనటువంటి వాడు అంటే, ఇక్కడ మనం మార్పు బుద్ధిలో అని అంటే భగవంతుడు ఒక టైంలో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాము. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు నేను చూసానమ్మా ఒక యూట్యూబ్లో. ఏంటి అంటే, కొందరు తప్పులు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, తప్పు చేసి శరణాగతి పొందుతారు కృష్ణుడి దగ్గరికి. అప్పుడు కృష్ణుడు రివెంజ్ తీసుకోవడం అనమాట. నువ్వు అప్పుడు ఇన్ని తప్పులు చేసావు, నిన్ను క్షమించను అని ఎప్పుడు చెప్పడు అనమాట, క్షమించి వదిలేస్తాడు. అంత శరణాగతి పొందిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిని బలి మహారాజ్ ఏం చేశాడు, 1 పాదం 2 పాదం అని మొత్తం లోకాల్ని గెలిచేశాడు. ఆఖరి పాదం వచ్చేసరికి ఆయన ఆత్మ నివేదన చేసుకున్నాడు అనమాట. తెలుసుకున్నాడు, ఈయన దేవాది దేవుడు, నేను ఇంకేమీ చేయలేను, నేను శరణాగతి పొందడమే మంచిది అని చెప్పి ఆత్మ నివేదన చేసుకుంటాడు అనమాట బలి మహారాజ్. సో అలా అప్పుడు ఏం చేశాడు బలి మహారాజ్, నువ్వు నీదాన్ని మొత్తం నాకు ఇచ్చేసావు, ఇప్పుడు నీకు ఏదీ లేదు, కాకపోతే నీకు ఒక విషయం ఉండింది, ఒక రాజు అవ్వాలని. సో కింద పాతాళ లోకానికి రాజుని చేసి ఆయన ద్వారపాలకుల్లాగా ఉంటాడు అనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడిని పూర్తిగా నమ్మాడు కాబట్టి భక్తుడు అని చెప్పి ఆయనకి ఏం చేశాడు, చారిటర్ అయ్యాడు. అంటే చారిటర్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాము, రథ సారథి అయ్యాడు అనమాట. రథం నడిపించాడు ఆయన కోసం. రథం నడిపించడమే కాదు, అర్జున నువ్వు ఇక్కడయ్యి అక్కడయ్యి బాణము ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అనంతా కూడా మార్గదర్శనం అంతా కూడా చూపించి ఆయనే అంతా చేసి చివరికి
ఆ కీర్తి ప్రతిష్టలన్నీ కూడా అర్జునుడికి వచ్చేటట్లు చేశాడనమాట. సో అలా మనకి శ్రీకృష్ణుడి గురించి ఇందులో చెప్తారనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు మీకు అందరికీ భాష్యం చదివే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? రీడింగ్. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు నేను పేర్లు చదువుతాను, దాని ప్రకారం మీరు మీకు అర్థమైందా ఈ శ్లోకము? మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ ఒక్కసారి అనువాదం చదువుదాము. పుట్టుక లేని వాడయి నా దివ్య దేహమెన్నడూ నశింపదు. సకల జీవులకు ఈశ్వరుడైన ఆది అయిన దివ్య స్వరూపంతో నేను ప్రతి యుగమునందున నా అంతరంగిక శక్తిచే అవతరించుచుందును. అలా శక్తి చేత ఆయన అవతరిస్తుంటాడని చెప్పాడు. సో భాష్యము. వీరన్న ప్రభుజీ మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన జన్మయందలి ప్రత్యేకతను కూర్చి పలుకుచున్నాడు. అతడు సాధారణ మానవుని వలె గోచరించినను తన పూర్వ జన్మల యందు జరిగిన విషయముల నన్నింటినీ జ్ఞప్తియందుకొనెను. కానీ సామాన్య మానవుడు కొద్ది గంటలకు పూర్వము తాను చేసిన దానిని కూడా జ్ఞప్తి కొనలేడు. ఎవరినైనాను గడచిన దినమునందు సరిగా అదో సమయమున ఏమి చేసినని ప్రశ్నించినచో వెంటనే సమాధానమిచ్చుట సామాన్య మానవునికి ఎంతో కష్టము. కిందటి రోజున అదే సమయమున తానేమి చేయుచుండెనో గుర్తు తెచ్చుకొనుటకు అతడు ఎంతగానో యత్నింపవలసి వచ్చును. అయినప్పటికీ కొందరు మానవులు తామే భగవానులమని చెప్పుటకు సాహసించెదరు. కానీ అట్టి అర్థరహిత వాక్యములచే ఎవ్వరునూ మోసపోరాదు. తరువాత ఇక్కడ భగవానుడు తన ప్రకృతిని లేక తన దివ్యరూపమును గూర్చి వివరిస్తున్నాడు. ప్రకృతి అనగా స్వభావము లేక స్వరూపము తాను తన దివ్య దేహముతో అవతరింతునని భగవానుడు తెలుపుచున్నాడు. హరే కృష్ణ. హరి ప్రభు మీరు ఇక్కడ ఆపండి. ఓకే, అదే సరే. నెక్స్ట్ అశోక్ ప్రభుజీ మీరున్నారా? ఇక్కడ పేరైతే ఉంది. ఓకే, పేరేం దేవి? మాతాజీ ఉన్నాను. ఎవరు? అశోక్ ప్రభు. నెక్స్ట్ పేరేం దేవిని పిలిచాను. అశోక్ ప్రభు మీరు ఉండండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇస్తాను ఛాన్స్. సరే మాతాజీ. మీరు పలకలేదని ఆవిడని పిలిచాను. సరే మాతాజీ, ఇవ్వండి. చదవండి పేరిందేవి మాతాజీ. మాతాజీ చదువుతున్నా. సామాన్య జీవుడు ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు మార్పు చెందినట్లుగా భగవానుడు తన దేహమును మార్చుడు. బద్ధజీవుడు ప్రస్తుత జన్మమున ఒక రకమైన దేహమును, మరుసటి జన్మమున మరొక రకమైన దేహమును పొందవచ్చును. అనగా భౌతిక జగత్తునందు జీవుడు స్థిరమైన దేహమును కలిగి ఉండడు. అతడు ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు మార్పు చెందుచునే ఉండును. కాని భగవానుడు ఎన్నడూనూ అట్లు మార్పు చెందడు. అతడెన్నడూ అవతరించినను తన ఆంతరింగిక శక్తి చేత తన ఆది అయిన దివ్య దేహముతోనే అవతరించుచుండును. మరో మాటలో వేణువును ధరించి ద్విభుజములతో తన దివ్య స్వరూపముతో శ్రీకృష్ణుడు భౌతిక జగత్తునందు అవతరించుచుండును. అతడు ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క కల్మషములచే ప్రభావితుడు కాకుండా తన దివ్య స్వరూపముతోనే అవతరించును. అతడు జగదీశ్వరుడైనను దివ్య దేహముతో అవతరించినను సామాన్య జీవుని వలె జన్మను గ్రహించినట్లుగా గోచరించును. భౌతిక దేహము వలె అతని దేహము మార్పు చెందకపోయినను అతని దేహము కూడా శైశవము నుండి బాల్యము నుండి యవ్వనమునకు,
మార్పు చెందుచున్నట్లు గోచరించును. కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమనగా అతని దేహము యవ్వనము పిదప ఎటువంటి మార్పునకు గురి కాదు. కురుక్షేత్ర యుద్ధ కాలము నాటికి శ్రీకృష్ణుడు తన గృహమునందు మనుమలనెందరినో కలిగి ఉండెను. అనగా లౌకిక పరిగణననుసరించి అతడప్పటికి వయసు మీరిన వాడైనను. అతడప్పుడు 20 లేక 25 వయసు గల యువకునిగానే మాత్రమే గోచరించును. శ్రీకృష్ణుని మనము ఏ చిత్రములోనూ వృద్ధునిగా చూడము. ఎందుకనగా సమస్త సృష్టి యందు భూత భవిష్యత్తు వర్తమానములతో కూడిన అతడు అనాది అయినను మనకు వలె అతడెన్నడూను వృద్ధాప్యమును పొందడు. అతని దేహము బుద్ధి ఎన్నడూను మార్పు చెందదు మరియు నష్టము కాదు. కనుకనే భౌతిక జగత్తు నందున్నప్పటికీ అతడు పుట్టుక లేనివాడే, సచిదానంద విగ్రహుడే. అతడు మన దివ్య దేహమునందు మరియు బుద్ధినందు మార్పు లేనటువంటి వాడే. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుని జన్మము మరియు అవతార పరిసమాప్తములు సూర్యుడు ఉదయించి మన ఎదుటనే కదులుతూ తిరిగి మన దృష్టి నుండి అగోచరమగుట వంటిది. సూర్యుడు మన దృష్టికి అగోచరమైనంతనే అస్తమించెననియు మరియు మన ఎదుట గోచరించినంతటనే ఉదయించెను భావిస్తుంటాము. వాస్తవమునకు సూర్యుడు ఎల్లప్పుడూ స్థిరముగా తన స్థానమునందే నిలిచియుండును. కానీ మన ఇంద్రియములు దోషపూరితములగుట చేత మనము సూర్యుడు ఆకాశమునందు ఉదయించేననియు అస్తమించననియు భావింతుము. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని హరిబోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీరన్న ప్రభుజీ మీరు చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవతార అంతర్ధానములు అంతర్ధానములు సామాన్య జీవుల జననము అస్తమయములకు పూర్తిగా భిన్నములగుట చేత అతడు తన ఆంతరంగిక శక్తి కారణముగా సచ్చిదానంద స్వరూపుడనియు మరియు భౌతిక ప్రకృతి చేత ప్రభావితుడు కాబోడనియు నిరూపితమగుచున్నది. మహానారాయణోపనిషత్తు 2.3 కూడా దేవాది దేవుడు పుట్టుక లేనివాడైనను అనేక అవతారములుగా జన్మించుచుండునని నిర్ధారించుచున్నది. పద్మపురాణము కూడా భగవానుడు జన్మించినట్లు గోచరించినను దేహాంతర పరిణామము లేనివాడై ఉండునని తెలుపుచున్నది. శ్రీకృష్ణుడు తన తల్లి ఎదుట చతుర్భుజములతో మరియు షడ్వైశ్వర్య సంపన్నమైన అలంకరణలతో దర్శనమిచ్చనని శ్రీమద్భాగవతము తెలుపుచున్నది. అతడు తన ప్రభుజీ హరిబోల్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు అశోక్ ప్రభుజీ మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ భగవాను అవతార అంతర్ధానముల కాంచ మాతాజీ. అతడు తన ఆది అయిన భాగవతము తెలుపుచున్నది. అంతవరకు అదే అతడు తన ఆది అయిన ఎక్కడ ఇది మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయితే అక్కడ చదవండి ప్రభు. లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడు తల్లి ఎదుట అది చదవండి. మీరు ఫాలో అవ్వలేదా? ఫాలో కాలే మాతాజీ. చదువుతాను మాతాజీ. 9వ లైన్ ప్రభుజీ. 9వ లైన్ చూడండి. ఓకే మాతాజీ. అందరికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. అతడు తన ఆది అయిన కరెక్ట్. ఒక్క నిమిషం. అతడు తన ఆది అయిన మూల రూపముతో అవతరించుట జీవులపై అతనికి గల అవ్యాజ కృపయే అందులకు కారణము. తద్వారా వారు వివిధ మానసిక కల్పనల చేతను భావనల చేతను మాయావాదులు తప్పుగా ఊహించు రూపములతో కాకుండా దేవాది దేవుని యథార్థ రూపమునే జీవులు ధ్యానించు అవకాశము కలుగును. విశ్వకోశ నిఘంటువును అనుసరించి ఆత్మమాయ అనగా భగవానుని అవ్యాజ కృప అని భావము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన పూర్వావతారములను మరియు వాటి అంతర్ధానములను ఎరిగియుండును. కానీ సామాన్య జీవుడు నూతన దేహమును పొందినంతనే తన పూర్వపు దేహమును గురించి పూర్తిగా విస్మరించును. భగవానుడు ఈ భూమిపై నిలిచి ఉన్నప్పుడు అద్భుతములు మరియు మానవాతీతములైన కర్మలను చేయుట చేతనే భగవానుడు జీవులకు అని ఈశ్వరుడని తెలుపబడెను.
కనుక భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ పరత్వమై ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా అతనికి మరియు అతని రూపమునకు, గుణమునకు మరియు దేహమునకు మధ్య ఎట్టి భేదము లేకుండెను. అట్టి భగవానుడు ఈ జగత్తునందు అవతరించి తిరిగి అంతర్ధానమగుటకు గల కారణమేమిటని ప్రశ్న ఉదయింపవచ్చును. ఈ విషయమును తర్వాతి శ్లోకమునందు వివరింపబడినది. హరే కృష్ణ హరి మాతాజీ. బోల్. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామ్. హరి బోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ సెన్ మాతాజీస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. నేను ఒక్క విన్నపం చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు అందరికీ కూడా. మనం భగవద్గీత చదువుతున్నాము, మధ్యలో ఏవో చిన్న చిన్న స్టోరీస్ వస్తాయి, అది రెఫరెన్స్ కోసం చెప్పుకుంటాం. అంతేగాని దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్టోరీ టెల్లింగ్ క్లాస్. సో మీరందరూ కూడా బుక్స్, మీ ఫోన్లో ఉన్న మ్యాటరు రెడీగా పెట్టుకొని మీరు ఉన్నట్లయితే మనం అందరికీ అవకాశం ఇచ్చుకుంటూ అందరూ చదువుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఒక్కొక్కరు ఓపెన్ చేయడానికి కొంతసేపు, మళ్ళీ మైక్ ఆన్ చేసుకోవడానికి ఇంత టైం తీసుకున్నారు అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా టైం అంతా మీదే. ఇంకా లెసన్ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోవడం నాకు 1 hour చాలా ఎక్కువ. కానీ మీకు అందరికీ రావాలని ఇప్పుడు పూర్వం మేము ఒక 3.5 years క్రిందట పాపం మా గురువులు, శిక్షా గురువులు ఏం చెప్పే ప్రతి ఒక్క శ్లోకం చెప్పేవారు. మళ్ళీ ఈ 108 శ్లోకాలు చెప్పేవారు. ఇలాగే వచ్చేసి వంట చేసుకుంటూ లేకపోతే ఇంకేదో పని చేసుకుంటూ వినడం వరకే చేసాం. అందుచేత ఏమైందంటే మాకు మళ్ళా మొత్తం చదువుకోవడం, కొన్ని నోట్స్లు రాసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇన్కంప్లీట్ అన్నమాట. సో చదువుకొని అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా వీఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడ వచ్చారు, మిమ్మల్ని కాస్త కొంతలో కొంత ఆ 1 hour మీ సమయాన్ని కొంచెం యూస్ఫుల్గా చేయాలన్న ఉద్దేశంతోని అందరితో చదివించడం కానీ చెప్పించడం కానీ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నేను. సో మీరందరూ కూడా కొందరు రెడీగా ఉంటున్నారు, చాలా థ్యాంక్స్. కొందరు మాతాజీలు ఎంత రెడీగా ఉంటున్నారంటే పిలవగానే వస్తున్నారు, టకటకా చదివేస్తున్నారు. సో అందరికీ ఛాన్స్ ఇవ్వాలని నేను చూస్తున్నాను, పార్టిసిపెంట్స్ పేర్లు చూసి చదవడానికి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను అన్నమాట. సో మీరందరూ కూడా ఆ విధంగా రెడీగా ఉంటారని భావిస్తున్నాను రేపటి నుండి. సో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే చూద్దాము, లేదంటే వి విల్ ఎండ్ ద క్లాస్. నిన్న ప్రభుజీ అడిగారు అర్జునుని ఎందుకు పరంపరలో తీసుకోలేదు అని. అయితే మనం ఈ లెసన్ కోసం ఆగుంటే ఆ క్వశ్చన్ వచ్చేది కాదు. ఇక్కడ ప్రపాదులు వారు చెప్తున్నారు కదా, మీరు ఎన్ని భగవద్గీతలు ఉన్నా సరే అవన్నీ దానవ ప్రవృత్తి గల వారు రాసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, వ్యాపారం కోసం రాసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. మీరు కరెక్ట్గా పరంపర చూసి ఆ పరంపరలోనిదే అంటే అర్జునుడికి భగవంతుడు ఎప్పుడు చెప్పాడో అది యథాతథమైనటువంటిదే అర్జునుడు విన్నది మాత్రమే మీరు తీసుకోండి అని చెప్తున్నారనమాట. నిన్న అడిగారు కదా ప్రభుజీ అర్జునుని ఎందుకు పరంపరలో తీసుకోలేదు అంటే పరంపరలోనే ఉన్నాడు కృష్ణుడు శిష్యుడిలాగా. హరే కృష్ణ. సో we will end the program here. Thank you all so much. వంచా కల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పత్తానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై రాధా మదన్ మోహన్ की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, चैतन्य निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Sri Radhe. हरि बोल माताजी, हरि बोल. Thank you all so much. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. ధన్యవాదాలు. రేపు మళ్ళీ మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాము. జపం అయిన తర్వాత మళ్ళీ శ్లోకాలకి వెళ్ళిపోదాము. రేపు 2 శ్లోకాలు మీకు బాగా తెలిసినవి అన్నమాట. సో అవి మీరు ఒక్కసారి